امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی ٹیرف اقدامات کا لدم قرار دے دیے۔ عدالت نے 6-3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے کہا ٹرمپ انتظامیہ کے ٹیرف اقدامات غیر آئینی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی قانون کے تحت اختیارات سے تجاوز کیا۔ کانگریس نے ٹیرف لگانے کی واضح اجازت نہیں دی۔ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ میں غیر ملکی مصنوعات پر ٹیرف کی اجازت نہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے عدالتی فیصلے کے بعد امریکہ کو دنیا کو سینکڑوں ارب ڈالر واپس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا کچھ ججز ملک کو لوٹنے والے ڈیموکریٹس کی گود میں بیٹھے ہیں۔ دیگر ممالک فیصلے پر بہت خوش ہیں۔ یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ ساری دنیا پر 10% گلوبل ٹیرف لگائیں گے۔ ٹیرف سے ملنے والا منافع مزید بڑھے گا۔ میرے خیال میں ابھی ٹیرف کے معاملے پر قانونی جنگ لڑنا ہوگی۔ عدالت غیر ملکی مفادات کے زیر اثر آ گئی ہے۔ ٹیرف لگانے کے لیے مجھے کانگریس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سیکشن 301 کے تحت تمام قومی سلامتی ٹیرف برقرار رہیں گے۔ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ تمام معاہدے برقرار ہیں، صرف طریقہ کار مختلف ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں سپریم کورٹ کا ٹیرف سے متعلق فیصلہ لا قانونیت ہے۔ فیصلہ عدالت کی جانب سے صاف اور سادہ الفاظ میں قانون شکنی ہے۔ عدالت نے امریکی صدر ٹرمپ کا اختیار چھین لیا۔ ٹیرف کے لیے دیگر قوانین کا سہارا لیا جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ کا بیان کہتے ہیں رواں سال ٹیرف کم و بیش یہی رہیں گے۔ اب ٹیرف کے لیے سیکشن 232 اور 301 کا سہارا لیا جائے گا۔ دونوں سیکشن کئی بار چیلنج ہوئے، عدالتوں نے انہیں درست قرار دیا۔ تمام ممالک کے لیے ایک ہی ٹیرف کی سطح پر واپس جائیں گے۔ طریقہ مختلف ہوگا۔ امید ہے تمام ممالک تجارتی معاہدوں کا احترام کریں گے۔ تمام ممالک سے معاہدوں کی پاسداری اور آگے بڑھنے کی اپیل کرتے ہیں۔ تہران کے جوہری پروگرام پر دباؤ۔ امریکی صدر نے ایران پر محدود حملوں کے بارے میں غور کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران پر محدود فوجی حملے کا مقصد جوہری معاہدے پر مطالبات منوانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں 10 سے 15 دن میں فیصلہ ہوگا حملہ کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ جون میں ایرانی جوہری تنصیبات پر کیے گئے محدود حملوں سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی مذاکرات کاروں نے تہران سے جوہری افزودگی کے پروگرام کو روکنے کے لیے نہیں کہا۔ فریقین کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ 2 سے 3 دنوں میں واشنگٹن کو ممکنہ معاہدے کا مسودہ پیش کیا جائے۔ رمضان المبارک کی تیسری سحری پر عوام کا جوش و خروش۔ بازاروں، مارکیٹوں اور فوڈ پوائنٹس پر شہریوں کا رش۔ دودھ، دہی اور کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری۔ گھروں میں سحری کے لیے خصوصی پکوانوں کی تیاری۔ گزشتہ 7 سال میں مزید 1.25 کروڑ لوگ غریب ہو گئے۔ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 7 کروڑ غربت کا شکار۔ حکومت نے 7 سال بعد ملک میں غربت کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 7 سال میں غربت کی شرح میں 7.6% اضافہ ریکارڈ۔ غربت کی شرح بڑھ کر 28.9% تک پہنچ گئی۔ دیہی علاقوں میں غربت کی شرح 36.2% ریکارڈ۔ شہری علاقوں میں شرح 17.4% رہی۔ بلوچستان میں غربت کی شرح 47% تک جا پہنچی۔ کے پی میں شرح 35.3% ریکارڈ۔ سندھ میں غربت کی شرح 32.6 اور پنجاب میں 23.3% ہو گئی۔ پاکستان میں معاشی عدم مساوات بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ عدم مساوات کی شرح بھی بڑھ کر 32.7% ہو گئی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پالیسی کے عدم تسلسل، کورونا وبا اور IMF پروگرام سے غربت میں اضافہ ہوا۔ روپے کی قدر گرنے سے مہنگائی نے لوگوں کو بری طرح سے کچلا۔ مہنگائی مزید بڑھ گئی۔ شرح میں 1.16% اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی مجموعی شرح 5.19% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری۔ 17 اشیاء مہنگی ہوئیں، 12 سستی ہوئیں، 22 کی قیمتوں میں استحکام نظر آیا۔ کیلے فی درجن 28 روپے تک مہنگے ہوئے۔ زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 19 روپے تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ لہسن فی کلو 28 روپے اور پیاز 3 روپے تک مہنگا ہوا۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت 4 روپے بڑھ گئی۔ پیٹرول ڈیزل
डीजल और एलपीजी का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। अंडे, आलू, आटा, चीनी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एमक्यूएम में इख्तलाफात, अरकान आपस में उलझ पड़े। एमक्यूएम रुकन के साथ ही अरकान पर कत्ल की धमकियों के इल्जामात। स्पीकर सिंध असम्बली ने पुलिस को ऐवान में तलब कर दिया। एमक्यूएम रुकन असम्बली राना शौकत का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा मुझे शारिक जमाल ने धमकी दी। मैं खालिद मकबूल सदीकी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे धमकी दी गई, बाहर निकलो देखते हैं। मैं असम्बली मेंबर हूँ, FIR दर्ज कराई जाए, दूसरी सूरत में इस ऐवान में इस्तीफ़ा दे दूंगा। MNA इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ मेरे दफ्तर आया, ताले तोड़े। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। बोले ये पार्टी में ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, अगर रुकन को कुछ हुआ तो कार्रवाई इन्हीं लोगों के खिलाफ होगी। स्पीकर ने शोर शराबे पर मोहम्मद इस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। MQM के दोनों अरकान की स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात, मामलात सुलझ गए। गवर्नर हाउस तकरीब में नफरत अंगेज बातें हुई। नफरत अंगेज गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ये तासुब की बुनियाद पर सियासत करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान MQM अरकान असम्बली का एहतजाज। शर्जील मेमन ने कहा, मैंने अभी तक गवर्नर का नाम नहीं लिया। मैंने कहा गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई, MQM का शोर शराबा, नारेबाजी। साहिबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर शिकवा। जेल में 111 दिन से जायद हो गए। कोई इत्तेहादी मुलाकात के लिए नहीं आया। किसी की मुलाकात का फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, कल्ट है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तसव्वुर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के अंदर आधे दर्जन ग्रुप्स हैं। सिवाय बानी के हर रहनुमा को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी के मफादात की कुर्बान गाह पर वर्कर, रहनुमा, मुल्क का मुफाद सब भेंट चढ़ जाते हैं। जहां बानी की बहन और पार्टी की लीडरशिप में शदीद मफादात की जंग हो। वज़ीर आला KP अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करके वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। वकला का गिरोह, जिनका सारा सियासी वजूद बानी की मौरफत और मरहून मिन्नत है, वो कैमरे पर आकर मार्केट वैल्यू बना रहे हैं। इन सब में एक कदर मुश्तरक है। सब चाहते हैं बानी PTI अंदर रहें ताकि इनकी दुकानें खुली रहें। राना सनाउल्लाह साहब 2 डीलों का जिक्र करते हैं, मैंने 3 का कहा था। फैसल वावड़ा साहब का आपने जिक्र किया, मैं उनकी पे किसी बात पे तबसरा करना जो है मैं जरूरी नहीं समझता। बेगानी शादी में और हमेशा दीवाने अब्दुल्ला की तरह उनका रोल होता है। 2024 में इमरान खान साहब तकरीबन डील कर चुके थे, ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी। बीच में आ गया जुमे का दिन और खान साहब को ये कहा गया कि पीर वाले दिन से जो है तो आपको मटेरियलाइज करते हैं चीजों को। तो वो इतने उतावले हो गए थे इमरान खान साहब, इतवार और पीर का इंतजार क्यों करते हो? इख्तियार वली खान राना सनाउल्लाह से एक कदम आगे। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर कहते हैं, राना सना ने 2 और मैंने 3 डीलों का जिक्र किया। फैसल वादा की किसी बात पर तबसरा नहीं करना चाहता। उनका किरदार बेगानी की शादी में अब्दुल्ला वाला है। 2024 में बानी PTI की डील फाइनल हो गई थी। बानी PTI की तरफ से अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ लीड कर रहे थे। कुछ हद तक शेल अफजल मरवत भी शामिल थे। हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी नुमाइंदगी कर रहे थे। डील तकरीबन फाइनल हो चुकी थी, लेकिन जुम्मे का दिन आ गया था। बानी PTI चाहते थे 2 दिन इंतजार की बजाय सुबह ही बनी काला या नथिया गली शिफ्ट कर दिया जाए।
बानी पीटीआई बार बार डील मांग रहे हैं। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बोले हुकूमत डील नहीं कर रही। सेक्रेटरी तलात पीटीआई का डील के हवाले से नून लीग को चैलेंज। शेख वकास अकरम कहते हैं नाम बताएं किसने पीटीआई की तरफ से डील मांगी है। नवंबर 2024 में बानी पीटीआई को ऑफर दी गई, एहतजाज मौखर कर दें, 10-15 रोज में रिहाई हो जाएगी। वो तब नहीं माने। बानी की सेहत के साथ कुछ हुआ तो रमजान में भी एहतजाज हो सकता है। नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, खजाने पर नया बोझ, अफसरान के मजे, पेट्रोल कोटे में इजाफा। जराये के मुताबिक सूबाई खजाने पर सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी, आरपीओज, डीपीओ समेत फील्ड कमांडर्स के ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा होगा। पंजाब में 10 कमिश्नर्स, 41 डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान की बड़ी तादाद नई पॉलिसी से मुस्तफीद होगी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी के लिए कम अज कम 1400 लीटर फी माह इजाफी पेट्रोल, फी ओहदा 3.5 लाख रुपए माहाना इजाफा होगा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर मुकर्ररा कोटे से 7 लाख रुपए से जायद माहाना इजाफी खर्च आएगा। कराची में घरेलू झगड़े पर गोलियां चल गईं। बलोच कॉलोनी में भाई ने फायरिंग करके एक भाई की जान ले ली, दूसरा शदीद जख्मी। मुलजिम फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां बहक शख्स की शनाख्त बहाउद्दीन और जख्मी की मुअय्युद्दीन के नाम से हुई। हरिपुर में तरबेला डैम के करीब सोबरा सिटी हॉल क्लब की पहाड़ी पर अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलने लगी। नेशनल ग्रिड की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के करीब पहुंच गई। बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा। इलाका मकीनों की मुताल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई की अपील।